ओम शांति 20 नवेम्बर 2024। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे, मनमना भवर वशीकरण मंत्र द्वारा ही तुमे माया उपरे विजय प्राप्त करिपारिब। एही मंत्र समस्तंकु मने पकाई दियो। आजिर प्रश्न, एही बेहद ड्रामारे अत्यंत परिश्रमी श्रमिक अर्थात सेवक केउ केउ माने अटंती एवं किपरि? उत्तर, प्राकृतिक विपर्यय गुड़िक ही एही पुराणा दुनिया को सफा करिबारे सबुठारु शक्तिशाली ओ अत्यंत परिश्रमी सेवक अटंती। धरित्री हलिब, बन्या हेब, सेथिरे सबुकिछि सफा होइजिब। एथिपाई भगवान काहाको निर्देश देई नथान्ते, कारण बाबा किपरि संतान मानंकु विनाश करिवे। ए सबु तो ड्रामारे पार्ट रहिछि। रावणर राज्य चलिछि ना, एहाको गडली कलामिटीज अर्थात ईश्वरीय दुर्विपाक कुहाजिब नाही। ओम शांति। बाबा ही संतान मानंकु बुझाउछन्ते, पिला माने मन मना भव हुआ। एपरि नुहे कि पिलामाने बसी बाबांको बुझाइबे। पिलामाने कहिबे नाही जे शिव बाबा मनमना भव हुअन्तु ना। एमिति तो पिलामाने परस्पर मध्यरे खुशीरे वार्तालाप करुछन्ति, निजर विचार सुनाउछन्ति, किंतु जहा मूल महामंत्र अटे ताहा तो बाबा ही देउछन्ति। गुरुमाने मंत्र देई थांती। एही प्रथा केउठारु प्रचलित हेला? एही नुआ सृष्टिर रचयिता बाबा ही प्रथम मंत्र देउछन्ति मन मना भव। एहार नाम ही हेउछि वशीकरण मंत्र अर्थात माया उपरे विजय प्राप्त करिबार मंत्र। एहाकु भितरे भितरे जपिबार नाही, एहाकु तो बुझाइबाकु होइथाए। बाबा अर्थ सहित बुझाउछन्ति। जदिओ गीतारे ए कथा अछि, किंतु अर्थ केही बुझु नाहांते। एहा गीतार अध्याय मध्य अटे, किंतु केवल नाम बदलाई देइछन्ति। केते बड़ बड़ पुस्तक आदि भक्ति मार्ग रे रहिछि। वास्तवरे एहाकु तो बाबा संतान मानंकु मौखिक भावरे बुझाउछन्ति। बाबांको आत्मारे ज्ञान रहिछि। पिलामानंकर मध्य आत्मा ही ज्ञान धारण करुछि। बाकी केवल सहज करी बुझाइबा पाई एही चित्र आदि तैयारी करा जाइछि। तुम बुद्धिरे तो एही समस्त ज्ञान रहिछि। तुमी जानिछ, वास्तवरे आरंभरु भारतरे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, आउ कौनसी खंड बा देश नथिला। पुणी परे एही सबु खंड अर्थात अन्यान्य धर्म रहिथिबा देश मिलिला। तेणु एही चित्र गोटिए कोणरे रखिदेबा उचित। जेउठी तुमे देखाउछ जे भारतरे एमानंकर राज्य थिला बेले अन्य कौनसी धर्म नथिला। एबे तो केते ढेर धर्म रहिछि, पुणी ए सबु धर्म रहिबो नाही। एहा हेउछि बाबांकर योजना। सेही बिचरा मानंकु अर्थात कलिजुगी मनुष्य मानंकु केते चिंता रहुछि। तुमे जानिछ ए सबु संपूर्ण ठीक। एहा मध्य शास्त्र रे लेखा जाइछि जे परमात्मा आसी ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछन्ति। काहार स्थापना? नुआ दुनियार स्थापना। जमुना कूलरे राजधानी रहिबो, सेठारे एकमात्र धर्म रहिबो। सृष्टि रूपी वृक्ष बिल्कुल छोटो थाए। एही वृक्षर ज्ञान बाबा ही देउछन्ति। चक्रर ज्ञान मध्य देउछन्ति। सत्य युगरे गोटिए ही भाषा हेब, अन्य कौनसी भाषा रहिब नाही। तुमे प्रमाण करि पारिब जे एक ही भारत थिला, एक ही राज्य थिला, एक ही भाषा थिला। स्वर्ग दुनिया रे सुख शांति थिला, दुखर चिन्ह वर्ण नथिला। संपत्ति स्वास्थ्य सुख सब किछि थिला। नुआ भारत थिबारु देवता मानंकर आयुष्य मध्य बहुत अधिक थिला। काहेकि ना
ପବିତ୍ରତା ଥିଲା। ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତେ। ଅପବିତ୍ରତା କାରଣରୁ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ବସି ଥାଉ ଥାଉ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଯବାନ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ସଦ୍ଗତି ଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରି ବୁଝାଇ ପାରିବ ଆଜିର ନକ୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ଅଟେ ଏବଂ କାଲିର ନକ୍ସା ଏହିଭଳି ହେବ। କେହି କେହି ତ ଠିକ୍ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ ଏବଂ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିପାରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତୁମର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚୟର ସହ କହୁଛ, କିପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା। ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କହିପାରିବ, ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ନୂଆ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ରହିଥାଏ। କେତେ ସହଜରେ ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସୁନା ଇଟାରେ ଘର ତିଆରି ହେବ। ସେଠାରେ ତ ସବୁକିଛି ସୁନାର ହୋଇଥାଏ। ଖଣି ସବୁ ନୂଆ ଥିବ ନା। ଇମିଟେସନ୍ ତ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅସଲି ଜିନିଷ ବହୁତ ଥିବ। ଏଠାରେ ତ ଅସଲିର ନାମ ନାହିଁ। ଇମିଟେସନ୍ କେତେ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମିଛ ମାୟା, ମିଛ କାୟା। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏପରି ହୀରା ମୋତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତିଆରି ହେଉଛି, ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଅସଲି ବା ନା ନକଲି। ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ଯେ କେହି ପରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅସଲି ନା ନକଲି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଏହି ନକଲି ଜିନିଷ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ବିନାଶ ହେଲେ ସବୁ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ହୀରା ଆଦି ଘରେ ଲଗାଇବେ, ସେ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିବ? କିଏ କାଟୁଥିବେ? ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି କୁଶଳୀ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏହି କାରିଗରୀ କୌଶଳ ନେଇଯିବେ ନା। ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ହୀରାରେ ମୁକୁଟ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ବିଲକୁଲ ରିଫାଇନ୍ ଖାଣ୍ଟି ହୀରାରେ ମୁକୁଟ ହେବ। ଏହି ବିଜୁଳି, ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋଟର ଆଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ହିଁ କେତେ କ'ଣ ବାହାରିଛି। ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସବୁ ବାହାରିଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ କୁଶଳୀ କାରିଗର ରହିବେ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସତୋପ୍ରଧାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯେପରି ନିଜ ଦେଶର ନିକଟତର ହେଲେ ଗଛ ଆଦି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଘର ପାଖେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶେଷ ବେଳକୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପରମ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଛୋଟ ନା ବଡ଼। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ସିତାରା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବେ ନା? ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ? ଶୁଣାଇଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା। ତୁମେ ବି କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲ? କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିଥିଲ। ଏବେ ତ ବୁଝୁଛ ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପାର୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଗୁପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ କାହାଣୀମାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ହଜାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ତେଜୋମୟ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ମନଗଢ଼ା କଥା ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜଳାଇବି? ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିତା କ'ଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ କି? ନା, ଏସବୁ ତ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମାନ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ବିନାଶ କର। ନା, ତୋଫାନ ହେଉଛି, ଅକାଳ ପଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କର? କେବେ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ତ ଡ୍ରାମାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି କି ବମ୍ ତିଆରି କର। ଏସବୁକୁ ରାବଣର ମତ କୁହାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସହଜରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଜଳାଇ ଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ, ଯାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ କି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୁର୍ବିପାକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଆଦି ଦେବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ତ ସୁଖର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଏହା ଖଲାସ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମାରିବା ପିଟିବା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ବି ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କେବେ ଡେରାଡୁନ, କେବେ ମେରଠ, କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଯିଏ ମୋତେ ୟାଦ କରନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବି ୟାଦ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ ନା। ହଁ, ଯିଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଏସବୁ ବେହଦର କଥା ଅଟେ। ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାଶୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ତ ଏକାପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ପାଠ ଥିଲା,
किंतु अनुगामी कोटिकरे केही जणे बाहरिले। नुआ नुआ पिलामाने कहउछन्ति बाबा मु 7 दिनर पिला अटे, मु गोटिए दिनर पिला अटे, तेणु पुंगरे अर्थात बिराड़ी छुआ भली छोट हेले ना। तेणु बाबा प्रत्येक कथा बुझाउछन्ति। वास्तव रे नदी मध्य पार करी कराचीरू आबु आसीथिले। बाबांकर आसीबा परे ज्ञान आरंभ हेउछि। तांकर केते महिमा रहिछि सेही गीतार अध्याय तो तुमी जन्म जन्मांतर केते थर पढ़िथिब। फरक देख केते रहिछि। केउठी कृष्ण भगवान उवाच, केउठी शिव परमात्मा उवाच। राति दिनर फरक रहिछि। तुम बुद्धि रे एबे रहिछि जे आमे सत्य खंडरे थिलु। सुख की बहुत देखिछु, सुख भी बहुत देखिछु। 3-4 भाग सुख देखुछ। बाबा सुख निमंते ड्रामा कराइछन्ति, दुख निमंते नुहे। दुख तो तुमको पर मिलुछि, एते जल्दी लड़े तो लागि परिबो नाही। तुमको बहुत सुख मिलुछि, अधा अधा हेले मध्य एते मजा रहिबो नाही। 3500 वर्ष तो कौनसी लड़े लागिबो नाही। रोग इत्यादि मध्य हेबो नाही। एठारे तो देख रोग परे रोग लागी रहिछि। सत्य जुगरे कौन एपरी कीट पतंग रहिबे जे कि शस्य प्रभृति खाइदेबे। सेठारे एभली कीट भली रहिबे नाही। सेथिपाई तो तार नाम हेउछि स्वर्ग। तेणु विश्वर नक्शा मध्य तुमे देखाइबा उचित, तेबे जाई बुझाई पारिब असल रे एहा ही भारत थिला, अन्य कौनसी धर्म नथिला। पुणी क्रमान्वये धर्म स्थापनकारी माने आसीथांती। एबे तुमे विश्वर इतिहास भूगोल विषय रे जानुछ। तुम बिना अन्य समस्ते कहिबे नेति नेति आमे बाबांकु जानि नाहु कहि देउछन्ति। तांकर कौनसी नाम रूप देश काल नाही। नाम रूप नथिले कौनसी देश मध्य होई पारिबो नाही। किछि हेले भी बुझी नाहांते। एबे बाबा निजर यथार्थ परिचय तुमको देउछन्ते। अच्छा मिठे मिठे शिखिल दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, सदा सर्वदा असरंती खुशी रे रहिबा पाई बेहदर बाबा जेउ सबु बेहदर कथा सुनाउछन्ति सेगुड़ी को स्मरण करने हेब एवं बाबा को अनुसरण करी चलिबाकू पड़िबो। 2 नंबर, सर्वदा सुस्थ रहिबा पाई पवित्रता को आपणाइबाकू पड़िबो। पवित्रतार आधार रे ही स्वास्थ्य संपत्ति एवं खुशीर संपत्ति बाबांक ठारू नेबाकू हेबो। आजिर वरदान, सर्व प्राप्ति गुड़ी को स्मृति रे जाग्रत रखी सर्वदा संपन्न रहुथिबा संतुष्ट आत्मा भव। एही संगम जुगरे बापदादांक द्वारा जेउ सबु प्राप्ति गुड़िक होइछि सेगुड़िकर स्मृति सर्वदा मन भितरे जाग्रत रहिबा दरकार, जहा द्वारा सेही प्राप्ति गुड़िकर खुशी केबे भी तुमको हलचल रे आनी तळकू खसिबाकू देब नाही। सर्वदा अचल रहिब, काहीकिना संपन्नता आत्मा को सर्वदा अचल करिदिए, हलचल रु मुक्त करिदिए। जेउ माने सर्व प्राप्ति रे संपन्न अटंती सेमाने सर्वदा राजी अर्थात संतुष्ट रहिथांती एवं संतुष्टता सबुठारु बड़ संपत्ति मध्य अटे। तेणु जहा पाखरे संतुष्टता अछि ता पाखरे सबु किछि अछि। सेमाने सर्वदा एही गीत गाउथांती, जहा पाइबार थिला ताहा पाइगली। आजिर स्लोगन, जदि स्नेहरूपी झुलणारे बसीजिब तेबे मेहनत आपे आपे समाप्त होइजिब। जदि स्नेहरूपी झुलणारे बसीजिब तेबे मेहनत आपे आपे समाप्त होइजिब। ओम शांति।